రెస్పెక్టెడ్ సిపి హైదరాబాద్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు, చాలా మన డైనమిక్ సిపి గారు ఉన్నారు, చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సిపికు అంటే ఎప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే డెఫినెట్గా అంటే 24 అవర్స్తో పని చేస్తే సాల్వ్ చేస్తున్నారు. చాలా మాకు ప్రౌడ్ ఉంది. అడిషనల్ సిపి శ్రీమతి సీతా గోయల్ గారికి, శ్రీ అడిషనల్ సిపి శ్రీ అనిల్ కుమార్ గారు, అడిషనల్ సిపి శ్రీ డిఎస్ చౌహాన్ గారు, అడ్వైజర్ హెచ్సిఎస్సి శ్రీ గురానీ కుమార్ అరుల్ గారు, డాక్టర్ పి ప్రశాంతి సెక్రటరీ హెచ్సిఎస్సి, అదర్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఈ ప్రోగ్రాంలో వచ్చిన లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ప్రాపర్లీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మెంబర్స్, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నో ప్రాబ్లం అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారము, సలాము. मुझे आज यकीनन खुशी भी हो रही है और अफसोस भी होता है, क्योंकि दुनिया में जो इंसान है, आज मैं आपके सामने ठहरा हूँ तो एक स्त्री की वजह से ही ठहरा हूँ. जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा बहुत बड़ा मुकाम है. हम बचपन में जब छोटे थे, आज भी जब तक हमारी माँ थे, हम जब बाहर निकलते तो उनका आशीर्वाद लेकर निकलते थे. हम हमारी बहन की दुआ लेते थे. उसके बाद आई तो हमारी बीवी, वो भी हमारी तरक्की के लिए. दुनिया में कोई इंसान तरक्की करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता है. तो वो डेफिनेट जिसकी घर की बीवी अच्छी होती है, उससे बहुत मेंटली बड़ा सुकून रहता है, और वही घर डेवलप होता है जिसमें मियाँ बीवी दोनों प्यार और मोहब्बत से रहेंगे. तो हम यकीनन हम औरतों के लिए बड़ी इज्जत करना चाहिए. दुनिया में जो भी है इंसान की माँ के आशीर्वाद से मिलता है, बीवी के साथ में हम सफ़र होने की वजह से मिलता है, और अफराद बहन और बेटी की दुआ से मिलता है. तो औरत का बहुत बड़ा मुकाम है. इस्लाम में तो एक बात कही गई है और हकीकत भी यही है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप के नहीं है, माँ के पैरों के नीचे है. तो हम कल्चर हमारा ऐसा था हिंदुस्तान का, जो आज नहीं रहा. पुराने बड़े लोग बड़ी औरत की इज्जत किया करते थे. सामने से औरत जाती है तो नज़र नीचे कर लिया करते थे, देखते तक नहीं थे. तो हम उस कल्चर को, इंडियन कल्चर से फिर से लाना चाहिए. यकीनन औरतों को बहुत ऊंचा मुकाम है, उसे फिर से बहाल करना चाहिए, और बहुत कोशिश करना चाहिए कि हम हमेशा औरतों को इज्जत दें. औरतों को हम खुद जब इज्जत देंगे तो हमेशा इन घर में हो या बाहर हो, उसके लिए बहुत हम कोशिश भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेंगे. और हमारी जो बहनें हैं उनकी तरफ से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. यही हमारा सोच है, यही हमारा हकीकत भी यही है. जब तक माँ की दुआ नहीं मिलती है तो औरत सबसे पहले फेज़ में जब आती है, जब पैदा होता है इंसान, तो सबसे पहले माँ को देखता है. माँ के दूध से पलता है और वो बड़ा होता है. जब उसके बाद अपनी बहन को देखता है, उसके बाद उसकी शादी होती है, उसके बाद उसकी अपनी बेटी को देखता है. तो जब हम देखते हैं, हम कुछ लोग देख रहा हूँ मैं, ज़माना बदल चुका है, लोग चाहते हैं कि मुझे बेटा चाहिए. आखिर में जब बेटी होती है तो रोज़ी मिलती है. जो लोग किस्मत वाले, जिसको पहलन बेटी होती है, लोग कहते हैं बड़े लोग कि उसी से रोज़ी मिलती है, उसी से तरक्की मिलती है. इसलिए आज जो लोगों का इनाग्रेशन किया गया, बहुत मैं कमिश्नर साहब को और पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ. उन्होंने एक दरख्त बताया. दरख्त वो होता है जो फलदार होता है, सायेदार होता है. तो यही औरत का मुकाम है. औरत की जब तक हम पे साया नहीं रहेगा, जब तक हम तरक्की नहीं कर सके. आज हम बहुत एडवांस दौर चुका है. हमारे मीडिया के भाई भी है, बहुत हमें हमेशा ताउन करते हैं हमारा, और ख़ास तौर से कोरोना के अंदर. तो आज का जो इस प्रोग्राम में, आई एम वेरी ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम स्त्री being conducted by the Hyderabad City Security Council. The objective of this program is to facilitate a joint forum for women and police to work together on issues of safety and security of women and girls. I am told that under this program, शबला शक्ति श्रीमती सफ़िया मैडम साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और फॉर्म्ड वन ईच ऑफ एट पुलिस स्टेशन लेवल
by following 4 steps such as identifying proactive women, forming Stree group with self-help group, NGOs, ASHA workers, etc. Selecting active women from Shabla Shakti group. They organize and participate in Stree group meeting organized in the community and ensure necessary help in resolving the issue identified with police support. As all are aware that women's safety is one of the priorities of Telangana government under the dynamic leader of the Honorable Chief Minister श्री कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव। यकीनन एक बात मैं बताना चाहता हूं, अभी सीपी साहब ने भी बताया, तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने जो पहली स्पीच दी थी उसमें पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए बात की थी। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से लोग परेशान रहते थे कि जब हम मूवमेंट में थे कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कैसा कंट्रोल किया जाएगा। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने तेलंगाना का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन किया। यकीनन हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, इतनी अच्छी पुलिस मैं पुलिस के सामने नहीं कह रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोग मुझसे आके एक बात कहते हैं कि साहब हम सारा हिंदुस्तान फिरते हैं, मैं तेलंगाना में आते हैं तो हमारे दिमाग से एक डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके लिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात बताता हूँ, हमारी स्टेट की तरक्की का दारोमदार पीस पर है, अमन पर है। अगर अमन कायम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा भी है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे एक डायनेमिक लीडर है जो KTR साहब है, जो मिनिस्टर भी हमारे म्यूनिसिपल मिनिस्टर भी है, साथ ही साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर है। हमारा 5 साल 6 साल के अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हुआ है, जो शायद मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट में हुआ है। इन स्टेट ऑफ कंट्री प्रोग्रेस in all sectors when the law and order, safety and security in well maintained. Government of Telangana from the very beginning observed a zero tolerance policy towards women's safety. At the same time, Honorable Chief Minister constructed a high-level committee on the measures to be taken on women's safety and implemented several recommendations made by the committee towards women's safety and security. Formation of she teams in police department is one of the such initiatives launched by the government. As you all know, she teams are functioning in entire state to curb sexual harassment of women in public places. She teams are helping the women get police support and ensure their safe travel, guide the youth through counseling. Other states have also followed in the path of Telangana state and formed she teams in their states. Government of Telangana have also started Bharosa Center for helping the needy women and their children at Hyderabad. More Bharosa centers will be opened in entire Telangana state for helping victim women. I am sure that the objective of women empowerment, equality and respect in the community will be achieved. My Honorable CM Garu చాలా షీ టీమ్స్ కోసం నియర్లీ 200 hours డిస్కస్ చేశారు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంతకుముందు తెలంగాణ వచ్చే ముందు మన స్టేట్లో షీ టీమ్స్ లేదు. మా సీఎం అంటే నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. ఇది దేవుడు ఇచ్చిన సీఎం ఉన్నారు, మనకు చాలా ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన ఆయన మీద. ఆయన 14 years పోరాటం చేసిన, వితౌట్ వైలెన్స్ పోరాటం చేసిన. 14 yearsలో ఒక్క మంచి పోలీస్ ఫైరింగ్లో చనిపోయలేదు. వైలెన్స్ లేకుంటే తెలంగాణ చేసిన. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఆయన ఒకటి ఏముంది, తెలంగాణకు గోల్డెన్ తెలంగాణ చేయాలి. ఈరోజు మన దగ్గర ఫార్మర్స్ కోసం ఎంత సహాయత ఇస్తున్నారు, పీస్ కోసం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా వర్క్ చేశారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు మన దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగా లేదు. ఎప్పుడు ఎవ్రీ మంత్లో అంటే
మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఓల్డ్ సిటీలో సమ్ ఏరియాలో ఎవ్రీ మంత్ కర్ఫ్యూ వస్తుంది. హిందూ ముస్లిం రైట్స్ జరుగుతుంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు గంగా జమున తహజీబ్ తీసుకొచ్చిన ఆ పండుగలు అంటే రంజాన్ పండుగ అయితే సీఎం గారు ముస్లిం ఇంటి దగ్గర వెళ్తున్నారు, కలుస్తున్నారు. దసరా దివాళీ అయితే ముస్లిమ్స్ హిందూ ఇంటికి వెళ్తే కలుస్తున్నారు, పండుగ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. ఈ కల్చర్ తీసుకున్న లీడర్ అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారు చాలా పోలీస్కు షీ టీమ్స్కు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు ఇంత పెట్రోలింగ్ లేదు. ఎట్ ఏ టైం మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 700 crores రూపీస్ ఓన్లీ ఫర్ పెట్రోలింగ్ కోసం రిలీజ్ చేశారు. చాలా బాగా అమౌంట్ రిలీజ్ చేసిన లీడర్ ఇండియాలో అంటే మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. లేడీస్కు అంటే ఎంపవర్లో అంటే ఈ టైంలో లాస్ట్ ఇయర్ 17,000 పోలీస్ వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ అయింది. 17,000లో 33% ఉమెన్స్ కోటా పెట్టేసిన ఇండియాలో ఎక్కడ పెట్టలేదు. ఇప్పుడు మా ఆనరబుల్ సింగ్ గారు అపాయింట్మెంట్ అయితే అంటే ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉమెన్స్ కావాలి అంటే తప్పకుండా 33% లేడీస్లో అంటే కానిస్టేబుల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అపాయింట్ చేయాలంటే ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఒకటి సీఎం ఉన్నారు, కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఈ షీ టీమ్స్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. మన స్టేట్లో అంటే చాలా అదర్ స్టేట్లో వచ్చే చాలా సర్వే చేశారు షీ టీమ్స్ ఎట్లా పని చేస్తున్నారు. మా దగ్గర షీ టీమ్స్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు. భరోసా సెంటర్ ఇప్పుడు వికారాబాద్లో నడుస్తుంది. భరోసా సెంటర్ అంటే భరోసా ఏముంది, లేడీస్ వచ్చే కంప్లైంట్ చేస్తే అంటే సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. లేడీస్తో అంటే చాలా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే మా తెలంగాణ పోలీసు ఉంది, మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎజెండా ఉంది, ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఉన్నారు. అలాగే ఉమెన్స్ తక్కువ లేదు. మన దగ్గర ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇందిరాగాంధీ ఎంత పవర్ఫుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయింది. అందరూ లేడీస్ పవర్ఫుల్ ఉంది. ఆయనకు శక్తి ఇవ్వాలి అంటే ఎవరు ఇవ్వాలి, మన ఇవ్వాలి. మీరు ఫస్ట్ మీరు ఉన్నారు, సెకండ్లో జెంట్స్ ఉన్నారు, ఫస్ట్ లేడీస్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే బెటర్ ఉంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ సెక్టర్లో అంటే ఫస్ట్ లేడీస్కు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. ఏమంటే పెన్షన్ 2,000 రూపీస్ పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉందంటే ఫస్ట్ లేడీస్ అంటే అమ్మాయికి ఇస్తున్నారు, వైఫ్కి ఇస్తున్నారు, హస్బెండ్కు ఇస్తలేదు. ఎందుకంటే చాలామంది చెప్పిన నా దగ్గర అరే 1 month 1,000 ఇచ్చి అంటే లే అమ్మాయికి ఇస్తే అంటే ఆయనకు రెస్పెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పెన్షన్. 2 bedroom ఇల్లు ఎవరికి ఇస్తున్నారు, ఫస్ట్ అమ్మాయి పేరులో ఇస్తున్నారు. 3 acre ల్యాండ్ అంతే అమ్మాయి పేరులో ఇస్తున్నారు. లేడీస్లో అంటే సీఎం గారు ఎవ్రీ టైం అంటే ఏ స్కీమ్ తీసుకువస్తే ఫస్ట్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ లేడీస్కి ఇస్తున్నారు. అలాగే నేను అందరికీ చెప్తున్నాను, మీడియా మిత్రులకు ఉన్నారు, ఆయన ద్వారా ఒక మాట చెప్తున్నారు. ఈ టైంలో అంటే తప్పకుండా ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అంత తక్కువ ఉంది. ఏ మంచి డెవలప్ అయితే అంటే ఆయన బ్యాక్ సైడ్లో అంటే పుష్ చేసిన అంటే లేడీస్ ఇచ్చి ఉంది. లేడీస్కు అమ్మాయికి స్త్రీకి అంటే ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అంట బాగా అవుతుంది. మంచి అంటే ఎవరు ఉన్నట్టు లైఫ్లో డెవలప్ అయితే ఇస్తేకు ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తే అంత డెవలప్ అవుతుంది. అలాగే మా సీఎం గారు ఈ కరోనా వచ్చింది, మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నేను చీఫ్ పోలీస్ మినిస్టర్ ఉన్నాయంటే చెప్తలేదు, హోమ్ మినిస్టర్. మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది. ఆయనకు ఏ టైమింగ్ లేదు, ఎప్పుడూ టైమింగ్ లేదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ బి అంతే. రాత్రి సిటీలో కొంచెం మర్డర్ జరిగింది, నాకు చాలా దుఃఖం ఉంది. అది ఏం చేయాలి, పోలీస్ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. పబ్లిక్ అంటే వాట్సాప్ పిక్చర్ చూపే తర్వాత రియాక్షన్ చేస్తున్నారు. అది రాంగ్ ఉంది. టోటల్ ఆయనకు కండెమ్ చేస్తున్నారు. పోలీస్ బాగా తప్పకుండా మన తెలంగాణ పోలీస్ ఎంత ఫాస్ట్ ట్రాక్లో అరెస్ట్ చేసినా అంటే ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. పనిష్మెంట్ కోసం హనంకొండలో అంటే ఒక అమ్మాయికి రేప్ చేస్తే అంటే 45 daysలో ఆయన కమిషనర్కు నేను చాలా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 45 daysలో మొత్తం కార్యవాహీ చేసిన ఆయనకు హ్యాంగ్ చేసిన పనిష్మెంట్ కోర్టులో ఆర్డర్ వచ్చింది. సో ఇంత ఫాస్ట్ మంచి పని చేసిన పోలీస్, బాగా పని చేసిన పోలీస్ అంటే తెలంగాణ పోలీస్ ఉంది. తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రాం చాలా బాగా ఉంది. చాలా మన అందరి పోలీస్ ఆఫీసర్కు 100% ఇప్పుడు పోలీస్ బి డే బై డే అది ఎవ్రీ పోలీస్ స్టేషన్లో అమ్మాయి ఎక్కువ అవుతున్నారు. ఇప్పుడు నియర్లీ 17,000లో అంటే 33% అమ్మాయి ఉన్నారు. 100% మా సీఎం గారు ఏ స్కీమ్ తీసుకువస్తే నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉంది సీఎం కోసం. ఫస్ట్ అంటే లేడీస్కి ఇస్తా అంటే చెప్తున్నారు. 3 acre ల్యాండ్ అంటే ఆ రోజు డిస్కషన్ వస్తుంది. సీఎం గారు ఏం చెప్పారు, ఎవరితో ల్యాండ్ ఇస్తే అమ్మాయి పేరులో ఆయన జెంట్స్ పేరులో ఇవ్వద్దు, లేడీస్కు ఎంత నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే అంత మంచి ఉంది. ఐ అప్రిషియేట్ ద హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అండ్ ద కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు అండ్ హిస్ టీమ్. చాలా టీం బాగా ఉంది మా హైదరాబాద్లో. కమిషనర్ టీం చాలా మంచి యాక్టివ్ టీం ఉంది, చాలా బాగా పనిచేస్తారు. నేను అందరికీ పేరుతో నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను, కంగ్రాచులేషన్ చెప్తున్నారు. పోలీస్ అంటే పబ్లిక్ సేవ కోసం ఉంది, పబ్లిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. పోలీస్కు ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా టైంలో చాలామంది మన దగ్గర వచ్చే కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు, సార్ మా మోటార్ సైకిల్ సీజ్ చేశారు, మన దగ్గర
టైట్ చేస్తున్నారు. అరే టైట్ చేస్తే కరోనా తక్కువైంది. కరోనా ఎవరి పేరులో చేతిలో ఉంది? ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలో లేదు, చీఫ్ మినిస్టర్ చేతిలో లేదు, ప్రజా చేతిలో ఉంది. కరోనాకు ఎంత మీరు అవాయిడ్ చేయాలి అంటే ఎంత అంటే మీరు 6 feet మెయింటైన్ చేయాలి. प्राइम मिनिस्टर गारू एवरी मीटिंग में చెప్తున్నారు मिनिमम 2 गज का डिस्टेंस होना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर साहब हर स्पीच में एक ही बात बताते, हर इंसान में दूसरे इंसान में 2 गज का फासला होना चाहिए. तो मैं तमाम मीडिया के जरिए अंदर की रिक्वेस्ट చేస్తున్నారు, मिनिमम మీరు 6 feet डिस्टेंस మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ కరోనా అంటే డే బై డే కరోనా ఇప్పుడు ఎంత లాక్డౌన్ పెట్టాలి? లాక్డౌన్ పెడితే అంటే మా ఎకానమీ బర్బాద్ అవుతుంది, పబ్లిక్ ఎకానమీ అంటే. మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఎవ్రీ మంత్ అంటే 12,000 crore ఖర్చా ఉంది. లాస్ట్ ఏప్రిల్లో అంటే మేలో అంటే చాలా కష్టంలో ఉన్నాం. ఏప్రిల్లో 1,600 crores మనకు ట్యాక్స్ వచ్చింది. 1,600 crore ఏమైంది? మేలో ఏం రాలేదు. ఇప్పుడు జూన్లో అంటే కొంచెం వచ్చిన అవకాశం ఉంది. అలాగే నేను అందరితో ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తాను, పీస్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. మా పోలీస్ ఆఫీసర్కు బి నేను ఒక మాట చెప్తున్నారు, ఎవరెవరు రౌడీ ఉన్నారు ఆయనకు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఏం చెప్పారు, చాలా టైట్ చేయండి అన్న. పీడీ యాక్ట్లో బుక్ చేయాలి. ఎవరు రౌడీజం చేస్తే అంటే ఆయన మీద పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేయాలి, జైల్లో పంపాలి ఆయనకు. తప్పకుండా ఎంత టైట్ చేస్తే అంత బెటర్ ఉంది. మా పోలీస్ చాలా బాగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, బాగా మంచి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినాకి ఉమెన్స్ కోసం, స్త్రీ కోసం నా అందరికీ सीपी गारी की अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की थैंक्स చెప్తున్నాను. एक ही बात मैं मेरी बहनों को बताना चाहता हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप हमसे ताकतवर हैं. आप सोचे मत दिल में कि हम कमज़ोर हैं. आप जिस जगह ठहर जाएंगे वहाँ 1000 आदमी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं. ये दिल से हमको एजुकेशन चाहिए. और हमारे दिल में जो है बच्चों के, यकीनन सीपी साहब एक बात बोले, घर में दूध आता है तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पिलाते हैं. तो ये तब्दीली आना चाहिए. मैं जितने यहाँ पर जेंट्स हैं, मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप बेटे को ज़्यादा चाहते हैं, बेटी को ज़्यादा चाहते हैं? बेटी जितना बाप को चाहती है दूसरा कोई नहीं चाह सकता, बेटा भी नहीं चाहता. बेटा अपने काम धंधे में लग जाता है, शादी होती है, उसकी बीवी होती है. मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी है तो रोज़ दिन में 2 फोन करती है, माँ से बात करके पप्पा कैसे है, डैडी कैसे है, तबीयत कैसी है, कोरोना है, बाहर मत मिलो. मगर बेटा 10 दिन में एक फ़ोन नहीं कर सकता क्योंकि उन अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता है. तो इसलिए हम औरतों की इज्जत करना चाहिए, बच्चियों की इज्जत करना चाहिए जितना हो सके. और हमारी बहनों से भी मैं अपील करता हूँ, आप कतई कमज़ोर नहीं है. हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बन सकते तो आप किससे डरने की बात है? आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम खुद हैं, हमारी पुलिस है, हमारी पुलिस महकमे भी, हमारी शी टीम्स है, हमारे वुमेन्स है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे. यही कहते हुए आज का दिन, आज का प्रोग्राम, चूँकि सीएम चीफ अपने सीपी साहब मुझे कल फ़ोन करे कि बोले कल कुछ फ्री है क्या? आप बोला बताइए, प्रोग्राम तो बताइए. तो बोले स्त्री के लिए, मैं स्त्री के लिए पूरी ज़िंदगी फ्री हूँ. बोला हमेशा आप बोल दीजिए, इमीडिएट आता हूँ. जब उनकी हम खिदमत नहीं कर सकेंगे, उनको हम खुश नहीं रख सकेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी जानवर से बदतर है. यकीनन एक आदमी एक सवाल किया था, टीवी पे देखा था, इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है बताइए. जवाब देने ने कहा, जो दूसरों के लिए जीता है वही इंसान है. तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हम अपनी जान भी आती तो देते हुए उनकी हिफाजत करना चाहिए, उनकी देख रेख करना, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए. और हमेशा मैं हमारी बहनों से, स्त्री से भी गुजारिश करता हूँ, आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. और जो ख़ास तौर से लोग इस सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर बने हैं, उनका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. यकीनन आप आगे बढ़िए. हमारी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है. फ्रेंडली पुलिस में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पुलिस को और शक्ति मिलेगी. और पुलिस का दुनिया में वजूद आया अमन के लिए, जालिमों को ख़त्म करने के लिए. तो पुलिस की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसी चल जाती थी हुकूमत. पुलिस का मकसद ये है कि जो किसी पे जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, उसको जालिम को ख़त्म करना है, उसको जेल तक पहुंचाना है, जहां तक हो सके उसको पनिशमेंट दिलाना है. ये काम करने में हमारी तेलंगाना पुलिस नंबर 1 पुलिस है. इसलिए मैं तमाम जो भाई आए हैं यहाँ पर, बहनें आए हैं, और ख़ास से मीडिया वालों का और पुलिस ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ. जय तेलंगाना, जय हिंद. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ ఫంక్షన్లో మన ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రతి ఎఫర్ట్లో, ప్రతి మూమెంట్, ప్రతి టైం ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన ప్రియతం హోమ్ మినిస్టర్ గారు జనాబ్ మొహమ్మద్ महमूद अली साहब ప్రతి ఫంక్షన్ కి ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం వస్తున్నారు. ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను హోమ్ మినిస్టర్ గారికి
చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. స్వయం మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఒక పోలీస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు. సో హీ నోస్ మనకి ఫీలింగ్స్ ఎట్లా ఉంది, మనకి ఛాలెంజెస్ ఎట్లా ఉంది, మనకి డిఫికల్టీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి. సో వీఆర్ లక్కీ టు హ్యావ్ యూ సర్ యాజ్ అవర్ హోమ్ మినిస్టర్. ఈ సందర్భంలో ఈ ఫంక్షన్లో పర్టికులర్గా నేను వెస్ట్ జోన్ అందర్ ఆఫీసర్స్కి స్పెషల్ కాంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే నిన్న రాత్రి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది వెస్ట్ జోన్ ఏరియాలో. అండ్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ, ఇన్స్పెక్టర్స్, ఏసీపీ, జాయింట్ సిపి, senior officers, night till 3:30, 4 o'clock they were all working, and they ensured that all the 5-6 persons are arrested. Then only they went home. So మన డిపార్ట్మెంట్కి ఒక యూనిక్నెస్ అంటే నథింగ్ కెన్ బి ప్లాన్డ్. ఒక వర్క్ ప్లాన్ చేసి తర్వాత చేయాలి, ఇదికి ఒక సెపరేట్ ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ మీకు మీ చేతిలో 10 వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10 వర్క్స్లో 9 వర్క్ కమ్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్, కరోనా లాగే. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫేస్, యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్. Not only perform, but perform to the satisfaction of the community. That is the beauty of our department. And that is why the oka garva karanam. I consider police service to be the greatest service on earth. And that is why ఈ occasion lo entire West Zone officers ki particularly నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్, స్పెషల్ కాంగ్రాచ్యులేషన్ చెప్తున్నాము. దట్ నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ఆఫీసర్కి ఫేస్లో టైర్డ్ లేకపోతే ఫెటీగ్డ్ సిమ్టమ్స్ లేవు. నా టీంలో అందరు ఆఫీసర్స్, అడిషనల్ సిపి క్రైమ్, అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్, అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్, జాయింట్ సిపి ఎస్బి, ఆల్ అదర్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ డీసీపీస్. ఇది లాస్ట్ 3 monthsలో హైదరాబాద్ సిటీకి హిస్టరీలో ఒక యునిక్ చాప్టర్ లాగే వచ్చింది. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ లాక్డౌన్ అంటే జనతా కర్ఫ్యూ తర్వాత ఒక సింగిల్ డే, ఒక సింగిల్ అవర్ కూడా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫీసర్స్ దే హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ రెస్ట్. shift system lo everybody is working. Only after 6 to 8 weeks tarvata oka weekly off ki system start chesamu, because prati person ki stamina ki oka limitations unnai. So only after 6 to 8 weeks under DCP, under vertical heads, week lo oka roj constable officers ki, SI officers ki వీక్లీ ఆఫీస్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ ఒకేషన్లో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ మై డ్యూటీ టు మెన్షన్ దట్ ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్, పర్టికులర్లీ వైఫ్ అండ్ మదర్, ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారు, ఎంత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మోటివేట్ చేసి డ్యూటీ కోసం బయటికి పంపించారు. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ టు ఆల్ ఆఫ్ అస్. అండ్ ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి వైఫ్ అండ్ మదర్కి నేను పర్టికులర్లీ సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. ఈ ఒకేషన్లో ఆల్ మై కలీగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, అవర్ అడ్వైజర్ బర్నీ గారు, ప్రశాంతి గారు, అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్, when we started that 3 monthsలో హైదరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో అంటే వర్క్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, ఏం చేయాలి, లైఫ్ హ్యాస్ టు గో ఆన్.
ఏ సిచ్యువేషన్లో, ఏ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్లో, బట్ వీ కెనాట్ స్టాప్ లైఫ్. Life has to go ahead. Immediately they agreed that yes, we will start our work. That shows positive attitude of the team, Prashanti Garu, Barni Garu and the entire team. I am grateful to them. ఈ రోజు ఫంక్షన్ బేసికలీ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి, విమెన్ సేఫ్టీ గురించి, విమెన్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ గురించి, ఒక సెన్సిటైజేషన్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. బట్ ఈ సెన్సిటైజేషన్కి బ్యాక్గ్రౌండ్లో, ఫౌండేషన్లో ఒక ఇంకా పెద్ద వాల్యూ ఉంది, వాల్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ. Humanity low, if human dignity is not there, humanity has no meaning. Last week అమెరికాలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, మీ అందరూ టీవీలో చూసారు కదా. ఒక ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ సిటిజన్స్కి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎంత బ్రూటల్ టైప్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ హీ వాస్ కిల్డ్ దేర్. హీ యాక్చువల్లీ వాస్ కిల్డ్. ఇది కంప్లీట్ negation of human dignity. As a police officer, I feel ashamed that any police officer in the world anywhere can do this kind of thing. And no amount of word, grief expressed is enough for the family member of the person who died there. It is a matter of great shame for each and every police officer. ఇదే విధంగా మన కంట్రీలో కూడా 2 days బ్యాక్ కేరళలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఎలిఫెంట్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రాకర్స్. ఒక ఫ్రూట్ ప్రొటెక్షన్ కోసం కొంతమంది ఫార్మర్స్ క్రాకర్స్ మధ్యలో, ఈ ఫ్రూట్స్ మధ్యలో క్రాకర్స్ పెట్టారు. అండ్ దట్ పువర్ యానిమల్, నాట్ నోయింగ్ ఎనీథింగ్, ఇన్నోసెంట్ యానిమల్, షీ వాజ్ ఇంజర్డ్ అండ్ 3 days షీ వాజ్ ఇన్ పెయిన్ అండ్ తర్వాత షీ డైడ్. ఆర్ వి కాలింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్? ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ షేమ్. అండ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్, I feel ashamed that I am a human being because someone like me only has done that dirty work. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాము మీకు? మన వరల్డ్లో ఒక కామన్ థింకింగ్, ఒక కామన్ అండర్స్టాండింగ్ ఒక సైడ్లో ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్. వాట్ ఈస్ కన్సర్న్? ఇది 1%, 0.1%. మన సమక్షంలో యానిమల్స్ ఉన్నారు. మన సమక్షంలో దోస్ హూ ఆర్ పర్వర్టెడ్ ఇన్ మైండ్, పర్వర్టెడ్ ఇన్ యాటిట్యూడ్, పర్వర్టెడ్ ఇన్ యాక్షన్. ఇది మనకి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు ఐడెంటిఫై దోస్ పర్సన్స్. అండ్ ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ హౌస్ నుంచి, ఫస్ట్ హోమ్, స్కూల్ అంటే పేరెంట్స్ ల్యాబ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. హౌ టు ట్రీట్ ఎ గర్ల్ అట్ హోమ్. ఇంతకుముందు 30 years బ్యాక్, 20 years బ్యాక్ చాలామంది హౌసెస్లో మిల్క్ యూస్ టు బి గివెన్ టు బాయ్ ఆర్ నాట్ టు గర్ల్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ హౌ మైండ్ గెట్స్ బయాస్డ్. బాయ్స్ అంటే ఓకే మీరు బయటే వెళ్ళండి, యూ ప్లే క్రికెట్. గర్ల్స్ అంటే మీరు లోపలగా ఉండండి. దీస్ ఆర్ ద బయాస్. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ దోస్ థింగ్స్. ఎంపవర్మెంట్ డజంట్ come by giving power. Empowerment comes by positive attitude of equality, attitude of human dignity, respect for all. If we respect for all,
we will also respect for women. If we have definition of whom to respect, whom not to respect, we will abuse everything. Everything. Like American police officer. So ఈ సిచ్యువేషన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా సంతోషం, మన హైదరాబాద్ సిటీ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం, మన స్టేట్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం చాలా పెద్ద పెద్ద సిటీస్కి కంపారిజన్లో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ సేఫ్ సిటీ. అండ్ ఈ మొత్తం క్రెడిట్ మన ఆనరబుల్ సీఎం గారికి పోతుంది. 2014లో కొత్త స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ స్పీచ్లో 2 జూన్ ఫస్ట్ స్పీచ్లో సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో మన కొత్త స్టేట్కి ఏం విజన్ ఉంది, వాట్ షుడ్ బి ది లుక్ ఆఫ్ అవర్ న్యూ స్టేట్, ఇదిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ హీ హాజ్ గివెన్ అబౌట్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ సిటిజన్, dignity of women. And Telangana state, మన కంట్రీలో we were the first to launch she teams. తర్వాత షీ టీమ్ ఒక బ్రాండ్ లాగే డెవలప్ అయింది. వేరే వేరే స్టేట్ నుంచి కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్స్, పాలిటీషియన్స్, మినిస్టర్స్ అందరు వచ్చారు. శ్రీలంక నుంచి వచ్చారు ఒక మినిస్టర్ గారు, హెల్త్ మినిస్టర్ ఆఫ్ శ్రీలంక గారు వచ్చారు టు సీ ఎట్లా హౌ ఇస్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ వర్కింగ్. ఇది చాలా గర్వకారణం ఇది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఇట్ కెనాట్ స్టాప్ అట్ వన్ డే. ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే ఎవ్రీ డే ఇంప్రూవ్మెంట్, ఎవ్రీ వీక్ ఇంప్రూవ్మెంట్, ఎవ్రీ మంత్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇస్. ఈ ఒకేజన్లో ఇంకా ఒక గ్రూప్కి ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. మన సమక్షంలో ఉన్నారు ఒక టీమ్ లెడ్ బై డులాం సత్యనారాయణ గారు. ఈ లాస్ట్ 3 monthsలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కరోనా వ్యాధితోటి ఎట్లా ఫైట్ చేస్తున్నారు, ఇన్ కోఆర్డినేషన్ విత్ మెడికల్ డాక్టర్స్, సిటిజన్స్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్. మన దులాం సత్యనారాయణ గారు అండ్ హిస్ టీమ్ 24 hours దే ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ టు మేక్ ఏ డాక్యుమెంటరీ. ఈరోజు మన ప్రియతం హోమ్ మినిస్టర్ గారు చేతి ద్వారా ఇది కూడా ఇనాగ్రేషన్ ఉంది ప్రోగ్రాంలో. పర్పస్ అంటే 10 years తర్వాత, 20 years తర్వాత ఒక హిస్టరీ పేజ్లో జస్ట్ ఒక చాప్టర్ కాదు, ఒక మైండ్లో ఉండాలి ప్రింట్. దట్ కరోనా టైంలో 2020లో ఏమైంది వరల్డ్లో, కరోనా ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్లో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ బియాండ్ ద కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ, హౌ దే హ్యావ్ గాన్ అండ్ దే హ్యావ్ డన్ దేర్ జాబ్. నిన్న మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్లో కొంతమంది ఆఫీసర్స్కి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది టెస్ట్ ప్రకారం. దేర్ ఈస్ నథింగ్ టు ఫీల్ బ్యాడ్. దే ఆర్ అవర్ రియల్ హీరోస్. ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్. మన ప్రతి పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్, దే ఆర్ మై హీరోస్. బికాజ్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అతను స్వయం కోసం కాదు, ఫ్యామిలీ కోసం కాదు, సొసైటీ కోసం వచ్చింది. 5 lakh మైగ్రెంట్ లేబరర్స్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో 24 hours అవర్ కానిస్టేబుల్స్ వర్ వర్కింగ్. ఒక క్యాంప్ నుంచి షిఫ్ట్ చేసి బస్లో పెట్టాలి, బస్ నుంచి మళ్ళీ రైల్వే స్టేషన్లో 35-40 ట్రైన్స్ పోయింది ఒక రోజుకి. దే ఆల్ వర్ వర్కింగ్ విదౌట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్. ఇదే విధంగా కంటైన్మెంట్ జోన్లో ఏమవుతుంది, ఎట్లా సీల్ చేయాలి ఏరియా, వెహికల్ చెకింగ్లో, ఎవ్రీథింగ్ దే వర్ డూయింగ్ ఇట్. సో మనకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ అంటే ఈ సర్వీస్కి ఒక बाउंड्री లేవు, कोई इसका सीमा नहीं रहता है. कैसा भी सिचुएशन आए, कैसा भी मौका आए, हमारे पुलिस ऑफिसर 24 hours आपके लिए हाजिर रहते हैं. आज हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के जो भी ऑफिसर आपके सामने आए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उनके चैलेंजेस को आप अपने दिल में जरूर रखें कि क्या ये कल रात को 6 घंटे सोए या नहीं सोए, क्या यह सुबह
सही टाइम पे नाश्ता किए या नहीं किए, लेकिन ड्यूटी आपके लिए कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक ऑफिसर 45 डिग्री टेम्परेचर हो या मॉनसून में नाली जाम होता है ड्रेनेज का, या रात के सन्नाटे में जहां कोई नहीं रहता है वहां भी मौजूद रहते हैं। उनको आपसे केवल यही उम्मीद है कि उनकी फीलिंग्स को आप समझें। परसों एक पुराने शहर में ओल्ड सिटी का के 2 कांस्टेबल, एक किसी अखबार में हमने वो पिक्चर देखा कि एक मोर को ये लॉकडाउन में जानवरों को भी बहुत परेशानी हुई, उनको भी खाने का नहीं मिल रहा। एक मोर को 4-5 कुत्ते घेर के मारना चाह रहे थे, हमारे 2 कांस्टेबल ने जाकर उसको भी बचाया। इसको कहते हैं फीलिंग। ये कहां की ड्यूटी है बताइए ये भी। लेकिन ये सेंसिटिविटी जो हमारे 2 कांस्टेबल ने जो ओल्ड सिटी का दिखाया, हमारे लिए वो हीरो हैं। और इसीलिए जब हमारे शहर में ऐसा माहौल है, जब सब लोग एक दूसरे के लिए काम करने को हाजिर हैं, तैयार हैं, तो इसी से हमारे शहर को एक नया रूप मिलेगा, एक नया डेवलपमेंट मिलेगा। आने वाले समय में जब पूरी दुनिया चीन के तरफ, चाइना के तरफ एक बहुत निगाह के एक सवाल के साथ देख रहा है कि क्या किया चाइना ने पूरे दुनिया को, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि वहां से जितनी नई नई कंपनियां निकलेंगी 50% वो जरूर हैदराबाद में आके काम शुरू करेगी। और इसीलिए हैदराबाद का माहौल हर चीज में, चाहे वो विमेन सेफ्टी हो, चाहे वो क्राइम कंट्रोल हो, चाहे वो राउडिज्म कंट्रोल हो, हर चीज में आपको और हमको मिलकर काम करना है। जहां भी आपको किसी तरीके की कोई शिकायत हो, तकलीफ हो, डायल 100 यूज करिए, अपने ऑफिसर से बात करिए, हम लोग सब आपके लिए हैं। तो ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो गार्जियन हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब, उनके आने से, उनके रहने से बहुत हौसला अफजाई होती है हम सब की। और हमारा डिपार्टमेंट हौसला अफजाई से ही चलता है, बाकी सब चीज़ हम लोग बिल्कुल देख लेते हैं। तो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका सर, कि जब भी हम लोगों ने आपसे गुजारिश की है, आप आकर हम लोगों को एनकरेज किए हैं। एंड आई कन्वे माई थैंक्स टू द एंटायर टीम लेड बाय मिस्टर बर्नी, मिस्टर मिस प्रशांति, एंड बेस्ट विशेस टू दिस न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग ऑफ हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి.